अज 12 फरवरी सोमवार का दिन है ते इसे दिन नूं लैके 20वीं सदी के महान सिख जरनैल संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दी जन्मदिन नूं मुख रखदिआं होइआं श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे वल्लों शहीदां दी पावन पवित्र धरत श्री फतेहगढ़ साहब दे उपर उन्हां दा जन्म दिन मनाया जा रहा है। इसे नूं लैके किस तरीके दे नाल मौजूदा समय दे विच अते जो कुछ सिख कौम दे नाल वापरिया है उसे नूं लैके बुलारियां दे वल्लों अज दे दिन नूं लैके जिहड़ा पूरा वार्तालाप किया जाएगा। किहड़े बुलारे किस तरीके दे नाल अपनियां जिहड़ी गलबात वो रखते नज़र आउंदे ने और इस नूं लैके जो भी गुरु साहब की हजूरी दे विच स्टेज तो बुलारियां दे वल्लों साझा किया जाएगा वो तुहाडे दरम्यान लैके हाज़र हो रहे हैं। आओ पूरी गलबात तुहाडे नाल साझी करदे हां। जी आखदा हाँ और आप जी का धन्नवाद करदा कि आप समा कढ़ के श्री फतेहगढ़ साहब पहुंचे हो। पर जे अज फिर देखिए जिहड़ा समा है वो संत जरनैल सिंह दे समय वर्गा ही है। सानू फिर सचेत होना पऊगा। जे असी सचेत ना होए अज सीया वो करना पैना सानू क्योंकि उस टाइम अकाल तख्त ते हमला होया था। अज जिहड़ा हैगा वो सचखंड श्री हजूर साहब ते फिर हमला सरकार करन तैयारी कर रही है और वो जे साधन बनाए जा रहे हैं। पर हुण जिहड़ी मार है वो गुज्जी मारी जा रही है। जद सामने टक्कर थी संत जरनैल सिंह की जिहड़ी टक्कर थी वो सामने थी। 72 घंटे उन्होंने फौज नूं अकाल तख्त के नेड़े फटकण नहीं दिता। पर अज जिहड़ी मार है वो कलम की मार पै रही है। सानू आपां ने सारिਆਂ ने सचेत हो के ये चीज़ के उत्ते पहरा देना कि साडे तख्तां दे उत्ते साडे गुरु घरां दे उत्ते कोई गैर काबज ना हो जाए। क्योंकि ये बड़ी साजिश है। जे असीं हजूर साहब नूं कहने हम कि उत्थे दी प्रबंधक कमेटी दे विच बदलाव कर लिया पर इत्थे भी लगातार 12 साल हो गए जिहड़ी श्रोमणी कमेटी की चोण नहीं हो रही। वो भी यही कारण है, यही तरीका है जिहड़ा सानू उन्होंने गुरुद्वारे के प्रबंधां तो वख किया होया है। सो असी सचेत होइए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी चोण आ वो आउण वाली है। हर एक सिंह है जिहड़ा ओह अपनी वोट बनावे। बीबियां अपने तौर पर वोट बना के सानू जोर ला के यह जिहड़ा संघर्ष है वो जितना चाहिए। सरकार की ये कोई दिलचस्पी नहीं। मैं आई हुई साध संगत का फिर धन्नवाद करता होया उस महान जरनैल महान सिख का जन्मदिन के उत्ते समुची कौम नूं बधाई दिंदा होया फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मास्टर करनैल सिंह जी नारी के अपने जत्थे समेत पहुंचे है। हरदीप सिंह जी नारी के जमीन सरपंच भैणी ते अपना मैं बेनती करा बलराज सिंह जी मोगा वो भी अपने जत्थे, रणजीत सिंह जी संतोखगढ़ वो भी अपने जत्थे समेत पहुंचे है। तो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करा यूथ आगू सीरा जो हैगे है वो 2 मिनट लई अपने विचार साझे करनगे। जोगे तो सीरा जो कि नशिਆਂ के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं वो अपने यूथ विंग के मीत प्रधान है। उन्होंने बेनती करूँ सिर्फ 2 मिनट लई फतेह साझी करन जी। सीरा बाबा मल सिंह जी अमलोह तो बड़ा जथा लैके वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज कौम दे महान जरनैल संत ज्ञानी खालसा पिंडरां वाले दे जन्मदिन ते सारी समूह संगत नूं बहुत बहुत मुबारकां। ते अज मैं एक गल करनी चाहुंदा जेड़े कि साडी नौजवानी ते तसद्दुद कर रहे आ। भगवंत मान जिहड़ा हुण ब्यांते बुच्चड़ दे राह ते तुर पिया उन्हें हुण सानू साडे नौजवान नूं कल्ले कल्ले नूं बुला के कहंदे सोडियां फेसबुक आईडियां बंद कर दियां। तुसीं सरदार सिमरजीत सिंह मान नाल क्यों जुड़े होए हो? साडे नाल धक्केशाइयां बार बार सानू पुलिस प्रशासन बुला के तंग करदा। पर भगवंत मान सिया जे तू ब्यांते वाले राह ते
ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ 84 ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਕੇ ਖੜਾਇਆ। ਓਏ ਲਾਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਅੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਨ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜਵਾਰ ਕੇ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਗਾ, ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਲਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ, ਸਾਡੇ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜੋ ਪੈੜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ, ਆਪਦੇ ਮੁਫਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਪਛਾਣਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਬੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ: ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਰਾਹੀ, ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਔਰ ਰਾਏ ਧਰਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲਾ ਹਕੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲਾ ਹਕੀਮਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਯੂਥ ਆਗੂ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਰੇ ਇਕੱਤਰਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨਿਮਰਤ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। 84 ਤੋਂ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ
40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਹੋਏ, ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਬਬਾਜੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਕੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਲ ਕੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਤੋਰਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਈਏ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਉਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਅਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਕੋਟੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਖੁਲਵਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਏ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, 에ਅਰਫੋਰਸ, BSF, CRP, ITBP ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੈਠਦੇ ਆ। 3 ਦਿਨ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਟੌਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ, ਟਾਡਾ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭੰਗ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਰੌਲਟ ਐਕਟ। ਉਹ ਐਕਟ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਉਹੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ 1947 ਚ ਸੀ ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ, गिरफ्तार करके, टॉर्चर करके, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਜੈਨ ਤੇ ਬੋਧੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੰਗ 1136 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਬਤੀਤ ਕਰਤੀ। ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਮਰਗਤਾਂ, ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਬਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਦੁਵਾਲ, ਇਹ KPS ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, IB ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਪਤਾ ਕਰਕੇ ਰੌ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 127 ਕੇਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਰੇ ਕੈਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੈਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਟ 3 ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰਵਾਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਰਵਾਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਪਿਤਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛਾਪਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਸਾਲਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਰੋਪੜ ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ,
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਿਆਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੰਬੜ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਨੇੜੀ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪਿਆਲ ਲਾਡੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲੀਆਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉਹ ਵੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੋਟਾ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਗੰਜੇ ਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ। ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਲਾਮਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਿਤਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਐਮਪੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਭਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਸਾਡੇ ਪਜਾਮੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਿਓ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਲਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਆ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਧੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੋ। ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਦੂ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਤਾਂ ਖਾਲੀ, ਆਓ ਵਿੱਚ ਬਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੇਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਨਾਲ ਡੋੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਡੋੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਲਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੋਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਸੌੜ ਮੈਂਬਰ ਪੀਏਸੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ 13 MP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਸੌੜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਸੌੜ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 2025 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਮੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੱਚਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟੀ ਅੰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਕੂਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਬੀਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ
ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਓਪਨ ਜਿਮ, ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਆਰਓ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 180 ਸੜਕਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਖਨੌਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਤੇ ਰਈਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੁਲ ਬਣਦੇ ਸੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿੱਟਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਟਾਂ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੀਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ 12 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ 7.5 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਸੋਵਰਨ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਸੌੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪੰਡਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ,
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ, ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਵਿਥਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੜੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗੇ ਨਾਮ ਦੇ SHO ਨੇ ਪਕੜੇ ਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਤੇਗੇ SHO ਨੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਾਂ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੇਗਾ SHO ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ SHO ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 3 ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਲੜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਸੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਢਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਲ ਵਾਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਔਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹੀਓ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਏ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਸਮਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਰਸ ਵੀ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਜੇਬ ਕਾਤਰੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੇਦਨੀ ਜੋ ਕਿ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਫਰਵਾਹੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਸਕਾ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਸਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ।
ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਾਬਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇਨਾਬ, ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜੇਨਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਯੂਥ, ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਖਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਿਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਪ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ 2 ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੌਪ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਇਹਨੂੰ ਨੋ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮ ਵਾਰਡ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਲ ਵਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸੈਲਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜਿਹੜਾ US ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਏ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਦੀ ਪਲਟੀ ਹੈ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਰਚੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु के सिखो, इंडियन स्टेट नाल मत्था लाई बैठे हैं ते फतेह दा जवाब तुसी दे नहीं रहे। मैं दोबारा फतेह अर्ज करूंगा, फिर वो संतां नूं और दीप सिद्धू नूं, साडे शहीदां नूं प्यार नहीं करदा जिहड़ा फतेह दा जवाब नहीं देऊगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, शहीदां दी पावन पवित्र धरती उत्ते बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह दी धरती उत्ते, माता गुजर कौर दी धरती उत्ते मौजूदा समय दे उन्हां दे वारस संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे जन्म दिन दी सारी सिख संगत नूं बहुत बहुत बधाई होवे जी। मैं एक जकारा लाऊंगा, आपां संतां दे जन्म दिन दी मुबारकबाद सारे वर्ल्ड नूं देनी है, वो जकारे दे रूप विच तुसीं देनी है। राज करेगा, राज करेगा, बोले सोनिहाल। 20वीं सदी दे
ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਔਰ ਜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡੋਲ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਬੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀਪ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖੜੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਰ ਜੰਨੇ ਆ ਯਾਰ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੰਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੌਂਕੀ ਮਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਓ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਥੋਂ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਐਸਐਸ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫੇਰ ਜਿਹੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ, ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ।
ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲਗਵਾਇਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲਵਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਝਾੜੂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਤਾਉਣੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕੌਂਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਣ ਜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਗਨਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ। ਜੇ ਰੌਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝਿਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬੰਗਾਰ ਸਮਝਿਓ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਯਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਛੇੜਨ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੇੜਨ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਛੇੜਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਛੇੜਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਂਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ 5-7 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ FBI ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ 3-4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ FBI ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਨਖੋਨ, ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸੀਤੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਗੜੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ
24 ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਸਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁਟਾਲ ਖੁਰਦ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਿਆਣਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਣਕ, ਲੱਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡਵੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੇਲ ਕਲਾਂ, ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੂਣਕ, ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਾਲ ਬੰਜਾਰਾ, ਸਰਪੰਚ ਚੋਟੀਆਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਗਾ, ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਦਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਲੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਜ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਲੋਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ?
ਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਵਿਕਵਾਉਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕੋ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਣ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਆ 10 ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਝੋਟੇ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ 6 ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਆ। ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਨਐਸਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਜੀਏ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ कि राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। इसका की मतलब है कि जे थोड़ा राज है, जे पिंडों पिंड तुसी राज ढांचे नू हासिल करन नू तैयारी करदे हो ते थोड़ा धर्म सुरक्षित है। जे राज तुसी हासिल ही नहीं करना, जे बादलों नू गालां कढनियां, जे बंदी सिखां नू बंदी बनाउण वालियां नू गालां कढनियां, ते फिर थोड़ा सिखों मसला कदी हल नहीं हो सकता। मीरी ते पीरी का सिद्धांत गुरु महाराज ने दिता है। जेड़े लोग कहते हैं कि जी असी तो सियासी नहीं हैगे, वो लोग गुरु महाराज के बंदे नहीं हैगे। ये सिद्धांत सानू गुरु महाराज ने दिता है। मीसे जाओगे, खत्म हो जाओगे। 21वीं सदी च तुसी मैं असी सारे कसूरवार होवांगे जे असी वापस इस स्टेज तो जाके राजसी ढांचे वाल ध्यान नहीं दिता। जे संगरूर की गल करिए, ये मेरी अखीरली गल है। सरकार बनी नू, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी नू 2 साल हो गए वीरो। 2 सालां च ये 1000 पिंडां च दस नहीं सकते इन्होंने केड़ा काम करवाया। इस पार्टी नू जिहड़ा राज संगरूर च बख्शिया लोकां ने 1.5 सालां च, मैं छोटी तुहानू गल दसदा, 1000 विचों घट्टो घट 600-700 पिंडां च सारे प्रधान साहब दे काम मुकम्मल हैगे आ। इन्नियां बेनतियां करदा होया मैं खिमा दा जाचक हां। आस करदा कि आप दी जिम्मेवारी समझ के इत्थे आप ते पिंडां नूं वापस जाओगे। जे इत्थे उठ के बस ऐं ही वापस चल जाओगे, राजसी ढांचे वाल नहीं ध्यान दोगे, फिर इत्थे आउण दा भी, इस सोच ते पहरा देण दा भी कोई फायदा सिख कौम नूं नहीं दोगे। इन्नियां बेनतियां करदा होया मैं आस करदा कि तुसी हुण गज के जकारा छड्डना। जकारा इस गल दा छड्डना, यकीन दिवाउणा कि जांदे सार असी सिख कौम दी सियासत सिरजण वास्ते आप दे इलाकिਆਂ 'ਚ काम करांगे। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू ये दस्सण विच बहुत खुशी महसूस हो रही है कि सरदार गुरप्रीत सिंह पुत्र सरदार गुरबचन सिंह जी लखवीर वाला अपनी पार्टी विच अज शामिल हो रहे ने, जिहड़े कि सुनाम हलके नूं नाल संबंधित ने। सरदार गुरबचन सिंह जी लखवीर वाला 4 साल 4 बारी MLA रहे और 4 साल सियासी जेल
ਕੱਟੀ ਲਖਵੀਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੇਡਾ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਧਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਖਵੀਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਮੀਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ। ਇਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਦ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਮੀਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਮੀਰ ਵਾਲਾ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੀ ਔਰ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਓ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, 3 ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰਸੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਗਲਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਰਦੇ ਮਿਜਾਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੋਨੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਾੜੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਕੇਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਦਸਤਾਨਾ ਸਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਦਸਤਾਨਾ ਸਜਾਓ, ਕੇਸ ਸਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਰਕਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਖਮੀਰ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇਗਾ ਔਰ ਖੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲਖਮੀਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ। पूजनीक माता माता गुजरी जी, महान शहीद बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह साहब जी दे पवित्र लहू नाल पवित्र हुई धरती गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब दे सन्मुख श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद भी सवायमान गुरु साध संगत बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब नूं इस गल दी बधाई देना कि वो जदों तो जेल विचों आए ने लगातार 20वीं सदी दे महान सिख, महान जरनैल, महान शहीद श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दा जन्म दिहाड़ा मना के उन्होंने जिहड़ा पंथ दे अंदर एक डर सी, एक भय सी कि जिहदे भी घर विच
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੇਣ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 1946 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਘਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਡਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਔਰ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲਿੰਗ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀਆਂ ਮੇਖਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀਲੇ ਤੇ ਯੋਧੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਦੀਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ। ਕੁਲਚੁਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਹੋ ਨਿਬੜੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਕੌਮੀ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਲ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਲਈ ਨਮੋਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਉੱਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਿਤਮ ਸ਼ਰੀਫੀ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਜ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਪਰ ਵਚਨਬੰਦ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀ ਕੇ, ਪੰਜੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 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 ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਅਮਰ ਰਹੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਅਮਰ ਰਹੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਂ ਝੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਰਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਏ ਕੌਮ, ਮਰਦ ਏ ਮੁਜੀਦ, ਅਜੀਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੜੋਤ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਸਕਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਸੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜੁਝਾਰੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 3 ਗੁਣ ਨੇ: ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੌਮੀ ਜੁਰਤ
ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨੂਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਭਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀਏ। ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ। ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜੋ ਪੰਥਕ ਲਹਿਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ 30 ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਅਜਨਾਲੇ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ। ਇਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਧਨੌਲਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਕਾਕਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਪੰਥ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਓ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ
ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਵੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ 72 ਘੰਟੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਕੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੰਤ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਆਊਗਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਨਰਲ ਨਾਜ਼ੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਤੁਪਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਲੜਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ 72 ਘੰਟੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 72 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਨੈਲ ਵੇਖਿਆ ਜਰਨੈਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸੀਨੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ 3 ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ इन गरीब सिखों को दो पातशाही। ते जे संत जरनैल सिंह सच्चे सिख सीगे ते फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म मनते सीगे। एवं भंबल भूसड़े दे विच इहो जिहियां गल्लां पा देणियां। मैं कहंदा कि ये बुज़दिल लीडर है साडे, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਦਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ, ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਨੂੰ, ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਮ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਰਵਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ। 5 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੌਕਰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਬੌਕਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੌਕਰ ਚੱਕ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ?
328 ਸਰੂਪ महाराज दे श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी ने गुम करते हैं, बेचते हैं, की करते हैं, की करना है। SCPC साडी पार्लियामेंट है, हरेक 5 वरियां तो बाद इहदे इलेक्शन होया करते हैं। अज 14 साल हो गए है, इहदे इलेक्शन नहीं होए। सिख कौम क्यों सुती हुई है कि अपनी पार्लियामेंट दे कि इलेक्शन नहीं करा सकती? कि तुसी मैनू दसो, तुसी इलाकियां दे विच अगले जिहड़े इलेक्शन होने है SCPC दीयां वोटां बना लियां कि नहीं? जे नहीं बनाईयां ते इह साडी होंद दा फैसला करनगियां। इन्हां नूं जरूर तुसी बनाओ जाके। फिर साध संगत जी, साडी जिहड़ी धार्मिक आजादी है उहदे उत्ते छापा मारता। नडेड़ साहब भी तेल SCPC दे इलेक्शन ना करन ते इस तरह कश्मीर दे विच मुसलमानां दे धर्म दे उत्ते हिंद हुकूमत ने छापे मारे हुंदे है। तुहानूं पता मुसलमान जुम्मे दा दिन मनाउंदे है, नमाज पढ़दे है। श्रीनगर दे विच जिहड़ी जामा मस्जिद है उत्थे जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है। जिहड़ा उत्थे मुसलमानों का जथेदार है मिरवैज साहब, उसनूं जुम्मे की नमाज तो एक रात पहला फड़ लेंदे है। जिहड़ा कि मुसलमानों का जथेदार मिरवैज साहब उत्थे जाके नमाज नूं नहीं पढ़ सकदा, उत्थे भी बंद किए हुए है। फौज उत्थे मुसलमानों नूं मार रही है। आ पिछे जे फौज ने 3 बेगुनाह मुसलमान मारते, अजे तक फौज का कोई भी अफसर फड़िया नहीं गया। ते तुहानूं पता है कि 2000 दे विच हिंदुस्तान की सरकार वाजपेयी ते LK अडवाणी ने फौज नूं ऑर्डर किया सी कि पिंड चिट्ठी सिंहपुरा जिहड़ा कश्मीर च है उत्थे साध संगत जी 43 नौजवान सिख अमन पसंद उन्हां दा कतलेआम कराता। असीं भज्जे फिरदे हैं कि इहदी तफ्तीश होवे। अज 24 साल हो गए है, साडी गल कोई नहीं सुनी जाती। भाई कौंके नूं शहीद करता, उहदे बंद बंद कटते। असी हाई कोर्ट दे विच चशमजीत गवाह दा बयान भी देता। जसकरण सिंह कौंके साहब दे नाल जगराऊं दे CIA दे विच गिरफ्तार सी। उसने चशमजीत गवाही लिख के दी है कि कौंके साहब दा बंद बंद कट के जिहड़ी खाद की बोरी हुंदी है प्लास्टिक की बनी हुंदी है, 3 बोरियां दे विच उन्हां दा शरीर कट के पाया। नाल सतलुज दे विच जिथे दरिया की गहराई सी उत्थे जाके बोरियां नूं उल्टाता। कौंके साहब दा सारा शरीर सतलुज दरिया दे विच पाता। हुण जे इहो जे हुंदे है सिख जथेदारां दे कतल, फिर उस तो बाद साडे बहुत जथेदार अकाल तख्त साहब दे होए है।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਣਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਲਦਵਾਨੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਸਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਤੋੜਤੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਮਦਰਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚੁਮਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਰॉ ਤੇ ਆਈਬੀ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਬਗੈਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਸਿਫਰ ਸਿਫਰ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੈਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ।
मैं जे डिब्रूगढ़ जाने की दरखास्त दिना तो मैनू कह देंगे तू नहीं जा सकता। तो साध संगत जी मैं MP है तुहाडा बनाया होया, ते मेरा मतलब है सीधा तुहाडे उत्ते प्रश्न उठाते हैं कि जिहड़ा MP तुसीं बनाया उन्होंने असी उहदे हक नहीं देने हैं। हुण जे जिमीदार खेत मजदूर दिल्ली नूं जा रहे हैं, ते परसों मैं दिल्ली तो आए हैं, एडे एडे बैरक लाते हैं कॉन्क्रीट दे सीमेंट दे कि सारा हरियाणे के बॉर्डर के उत्ते कोई भी जिमीदार दिल्ली ना पहुंचे। इहदा की मतलब है कि असी अमन पसंद तरीके दे नाल जिहड़ा साडा संविधानक हक है रोस मुजाहरा भी नहीं कर सकते। पर दूसरे पिछे ये हुकूमत ने ये गल की है कि अज हरियाणे के बॉर्डर तो लेके सारे पंजाब दे विच, जम्मू कश्मीर लद्दाख दे विच, हिमाचल के 2 जिले चंबा ते कांगड़ा हिंदुस्तान के नक्शे तो कट दिते है। इन्हां दी फौज भी दिल्ली तो इधर नहीं जा सकती। हुण साध संगत जी पिछे तुहानूं मैं 1972 दे विच लैके जांदा कि बांग्लादेश किवें बनिया। उत्थे वोटां पईयां सी, सारे पाकिस्तान दे विच बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा सी। जिहड़ा बांग्लादेश का मुसलमान रहमान मुजीबर लीडर से ओदियां सीटां पार्लीमेंट दियां सब तो ज्यादा आ गईयां, पर पाकिस्तान के पंजाबियों ने कहा कि बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। बांग्लादेश के विच बगावत हो गई, हिंदुस्तान ने अपनी फौजा भेज दिया। 2 जरनैल सी, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह, दूजा मेजर जनरल शबेग सिंह। शबेग सिंह शहीद होए संतां दे नाल। इन्हां ने बांग्लादेश फतेह कर लिया। 2 सिख जनरलों ने उन्होंने कख नहीं दिता। आ जिहड़ा इत्थे कहंदे आ रतन दिंदे आ रतन दिंदे आ, कख नहीं दिता। हुण गल कित्थे मैं लैके आउंदा, अज जे हिंदुस्तान ने अपने बॉर्डर पंजाब तो, जम्मू कश्मीर तो, लद्दाख तो, हिमाचल के 2 जिले तो, चंबा ते कांगड़ा अलहदा करते अपने नक्शे तो। जे मेरे कोले अज सिखां दी ताकत हुंदी, इसे मंच तो मैं कह देना सी कि ये इलाके अज आजाद है, सिख कौम के इलाके है, इत्थे खालिस्तान पैदा हो गया। हुण देख लो तुहाडी वोट दे विच की ताकत है। अज ही बन जाना सी, अज सारे नाके आपां मन लेने सी, लोकां ने बाहर आ जाना सी, ते तुहाडा देश जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह ने 1819 दे विच कश्मीर फतेह कीता ते 1834 दे विच लद्दाख फतेह कीता, कांगड़ा ते चंबा तुहाडे राज होने सीगे। पर मैं नहीं कर सकता
क्यों करके मेरे कोले पूरा फतवा नहीं है। हुण पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे है, मैं अपने लिए नहीं मंगता कुछ भी, मेरी उम्र हो गई है, अपने लिए मंगना हुण फजूल है। पर सिख कौम नूं अपना मुल्क चाहिए। हुण वोट तुसी 14 सीटां अपनियां 13 पंजाब दी है, एक चंडीगढ़ दी है, एक करनाल दी है, एक कुरुक्षेत्र दी है। राजस्थान दे विच हनुमानगढ़ दी सीट अपनी है। जे इत्थे एक हो के अकाली दल अंबरसर के कैंडीडेट तुसी पार्लियामेंट भेज दिओ तो तुहाडी गल जे एक बंदा पछा सकदा ते जे ज्यादा MP होण फिर साध संगत जी मैनू रोक नहीं सकते उत्थे बोलण नूं। हाँ, जदों मैं उठिया बीजेपी के बेंचों तो उठ के मेरे खिलाफ शोर पाउण लगे, मैं उत्थे लाउड स्पीकर च कहा मैनू दूजा नुमाइंदा ना समझो अपने वर्गा, मैं सिख कौम का नुमाइंदा। साडे गुरु साहब ने कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा सिख है। जे तुसी इत्थे रौला पाउंदे हो बाहर निकलो, तुसी आओ, मैं कल्ला तुहानूं ले लूंगा। धर्म नाल मैं कहना साध संगत जी, ये कहण दे नाल झग वर्गण सारे बह गए। हुण दसो, ये तो बहुत सौखी गल है कि अकाली दल अंबरसर नूं पा दो वोटां ते ले लो अपना हिस्सा, किसानां नूं कोई रोक नहीं सकूगा। हुण बादल ते बीजेपी समझौता कर लिया। मैनू दसो किहड़ा किसान दा पुत्त बादलां नूं वोट पा सकदा है? जिहड़ी बीजेपी ने किसानां दे रस्ते रोक लिए है, जिन्हें साडा स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं दिती, साडा MSP का कानून नहीं बनाया, किसान पूरा साल दिल्ली ला के आए हैं। असी किसानां दे पिछे है, साडे हिंदू वीर ते असी किसानां दी मेहनत दे उत्ते पलदे हैं। जो दिंदे है, जे पाकिस्तान दा बॉर्डर खोल देन ते मैं तुहानूं दसदा कि सारे खेत मजदूर ते जिमीदार ते साडे लाले बाणीए इन्ने अमीर हो जाणगे कि आपां झाकांगे एक दूजे दे नाल कि ये किवें हो गया। वपार दे नाल हो गया। साडा वपार पाकिस्तान, ईरान, इराक, मिडल ईस्ट, चीन, रूस दे नाल खुल जूगा। किहड़ा सानू रोकण वाला फिर? सो आज़ादी की गल अमन पसंद तरीके दे नाल रह के करतार दे विच रह के जिवें संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ने हुक्म दिता, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म है, इन गरीब सिखों को दो पातशाही, उन्हां दा हुक्म आपां पूरा करिए, आज़ाद होइए और आपां वधिया जीवन आज़ादी का हमेशा नहीं बतीत करिए। कुणके साहब दे धर्म पत्नी साहब जिहड़े आए है, असीं इन्हां दा बहुत धन्नवाद करते हैं। नहीं तो ये परिवार ने
ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ ਸੰਘੇੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘੇੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੇਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਭਾਈ ਸੈਲਫੀਆਂ ਫੇਰ ਲੈ ਜੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋ। ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੋ ਨੌ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਗੁਰ ਤੁਮ ਭਇ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਰੋ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਰੋ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਬਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਉ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਐ, ਡਠੈ ਸਬਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਿਆ ਵੈ ਧਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ।
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੋਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਆ ਜਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾ ਰਛਿਆ ਰੇ ਆਜ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕਾ ਭੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੋਦਾ ਸਹਾਈ ਦੋਤਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਅਗੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਉਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ
ਸਮੁੱਚਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇੜਾ ਕਤਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੌਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਕਰੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰਖ ਲੀਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਚਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੈ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਈਤਿ ਉਤ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੈ
ਸੋ ਸੰਗੀ ਗਨੀਐ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਜੋ ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਸੋ ਅਲਪ ਸੁਖ ਭਨੀਐ ਰਾਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ ਅਪਿਆਉ ਦੇ ਕਾਚਿਊਨ ਨ ਹੋਈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਲਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਅਛਲ ਛੇਦ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਰੂਪ ਜਪ ਜਪ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਜਨ ਆਚਰਜ ਅਨੂਪ ਸਾਮਤ ਦੇਹੁ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਣ ਪਗ ਸਾਦਾ ਸਾਮਤ ਦੇਹੁ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਆਰਾਧਾ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਣ ਪਗ ਸਾਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾਜ। ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 12 ਫਰਵਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ